مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی؟ تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا، اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے۔ میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچویشن جو کہ 9 سال میں ڈیولپ ہوا، جس کا ایک وقت پہ نسبتاً بڑا آسان حل تھا، مزید مشکل ہوتا گیا جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا۔ تو اب جو جب آپ کی باری آئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ بہت بڑے تھے، اور میں پھر سے اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، ہمارے بڑے اختلافات ہیں پالیٹکس پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں ایک گروپ تھا اور کہاں اب آپ 30-40 گروپس بن چکے ہیں۔ تو یہ آسان کبھی بھی نہیں تھا، یعنی پاکستان جدھر آج کھڑا ہے اس کے پاس کوئی بھی آسان اس وار آن ٹیرر کے حل نہیں رہ گئے، جو بھی آپشن آپ لیں گے وہ مشکل ہے۔ ہم نے آپ سب نے، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کی سپورٹ کی۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ماحول کہ وہ جماعتیں جو ایک وقت پہ کہہ رہی تھیں کہ ملٹری سلوشن ہے اس کی، وہ سب اس نتیجے پہ آ گئے کہ اب ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ یہ چوتھی اے پی سی تھی۔ ایک پیپلز پارٹی کے دوران پرائم منسٹر ہاؤس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک بلائی ہم سب کے لیے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس کے اندر بھی آرمی چیف بھی تھے، ISI چیف بھی تھے، پارٹی ہیڈز بھی تھے۔ اس کے اندر بھی یہی فیصلہ کیا گیا بڑی سارا دن بات چیت کر کے کہ گیو پیس اے چانس، کہ ہم نے کافی دیر ملٹری آپریشنز کر لیے ہیں، اب ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ غالباً 3 سال پہلے تھی۔ اس کے بعد JUIF کی ایک ہوئی کانفرنس، پھر ANP نے کانفرنس کی، انہوں نے بھی ڈائیلاگ کی بات کی۔ تو یہ چوتھی کانفرنس تھی، اور یہ ایک وہ کانفرنس تھی جس میں پوری طرح ہم نے گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا، اور ہم نے پورا اعتماد کیا کہ گورنمنٹ اس کو ڈائیلاگ پروسیس کو آگے لے کے جائے گی۔ اور چودھری نثار نے مجھے اپڈیٹ بھی رکھا اس کے اوپر، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ آسان نہیں۔ یہ جدھر آج ہم پہنچے ہیں، اسپیکر صاحب، میں یہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ آج جدھر ہم کھڑے ہیں، یہ کبھی کبھی قوموں کی زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جدھر ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، جیسے جا رہے ہیں ایسے نہیں چل سکتے۔ پاکستان جس طرح اب تک، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح ہم نے امریکہ کی غلامی کی ہے، اور یہ وار آن ٹیرر، مجھے بڑی دنیا نے کہا کہ جناب یہ ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو ڈرون پیس پروسیس کو ڈرون اٹیک کیا گیا، اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ کس کی تھی، کون چاہتا ہے یہ جنگ ہو۔ یہ نیک محمد سے معاہدہ ہوا، فوج نے معاہدہ کیا، ڈرون اٹیک ہوا، اس کو مار دیا۔ پھر باجوڑ کے اندر ایک معاہدہ ہوا، ایک مدرسے میں ڈرون اٹیک کر کے 60 بچے مار دیے، وہ پھر معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ساؤتھ وزیرستان کا ہوا، وہ امریکن پریشر کے اندر ٹوٹا۔ پھر ولی الرحمان بات کرنا چاہتے تھے، ان کو ڈرون اٹیک کر کے مار دیا گیا۔ اور اب یہ جو ڈرون اٹیک ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے؟ ساری پاکستان کی قیادت، جتنی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے، اس ساری پارلیمنٹ کے قائدین نے بیٹھ کے ایک مینڈیٹ دیا۔ ایک گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر نے محنت کر کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا جدھر پہلی دفعہ ایک سیاسی حکومت بات چیت کرنا شروع کرنے لگی طالبان سے، ملیٹنٹ سے۔ اس ملک نے پہلے یہ ہم سب کو پتا چل جائے کہ کتنی بڑی قیمت دی ہے اس امریکہ کی جنگ کی۔ میں
यहां वो भी कायदीन बैठे हुए हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की एपीसी अटेंड की थी 9/11 के बाद। हमें जनरल मुशर्रफ ने तब कहा, हमने पूछा कि जी हम इस जंग में क्यों जा रहे हैं, हमारी जंग तो है ही नहीं, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था दहशतगर्दी में। अलकायदा अफगानिस्तान में बैठी है, पाकिस्तान में तो, और तालिबान तो खैर उस वक्त दहशतगर्द तो थे ही नहीं, उनको फंडामेंटलिस्ट क्या दहशतगर्द तो नहीं थे, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं थे। हमने जनरल मुशर्रफ से पूछा कि हम क्यों इस जंग में शामिल हो रहे हैं। यहां बैठे हुए हैं, मौलाना साहब बैठे थे उस कॉन्फ्रेंस में। उधर हमने जब पूछा तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हम सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, और वो भी हम इसलिए दे रहे हैं कि अमेरिका एक जख्मी भालू की तरह चारों तरफ हाथ अपने पंजे मार रहा है और हमें कहीं ना कुछ नुकसान पहुंचा दे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट से शुरू हुए, उसके बाद यहाँ FBI आई, फिर यहाँ CIA पहुंची, फिर यहाँ रेमंड डेविस पहुंचे, ब्लैक वाटर पहुंची। उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो हाल हुआ वो सबके सामने हुआ, लोगों को पकड़ाया गया। अमेरिका को अपनी किताब में लिखते हैं जनरल मुशर्रफ कि मैंने पैसे लेके लोगों को पकड़ाया। उसके बाद वजीरिस्तान फौज भेजी गई। मैं यहां खड़ा होकर कहा कि ये आप अंग्रेज की तारीख पढ़ लें, 80 साल अंग्रेज फंसा रहा है, सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी वजीरिस्तान में मरा है, सुपर पावर था अपने वक्त का। ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में लड़े हैं, हमारी ये रीढ़ की हड्डी की तरह एक पुलिस की चौकी नहीं है, क्यों हम फौज भेज रहे हैं। आप स्पीकर साहब, ट्रेजेडी ये, और मैं फिर से आता हूं, ये डिफाइनिंग मोमेंट क्यों है कि कुल 600 से 1000 लोग ये बात करते हैं कि जो फॉरेनर्स आए वहां, 600 से 1000। कबायली इलाके में 60 लाख पाकिस्तानी बसते थे, जो इस मुल्क के वो शहरी हैं जिन्होंने मुल्क के लिए खून दिया हुआ है, कश्मीर में खून दिया हुआ है, इनकी कब्रें हैं, जहाद किया इन्होंने। मैं 65 की जंग जब हुई तो हमारे माँ बाप ने हमें, वालिद ने भेजा पिंडी, तो वहां मैदान भरा हुआ था कबायली इलाके के लोगों को, लश्कर जाके पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते थे। उधर हमने अपनी फौज भेजी। किसके लिए फौज भेजी? अमेरिकन प्रेशर के अंदर फौज भेजी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी हमाकत ये पाकिस्तान की, ये जितना बड़ा ईस्ट पाकिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर था, उतना बड़ा ये डिजास्टर किया। बलूचिस्तान में फौज भेजने का डिजास्टर किया, वो भी आपके सामने, लेकिन अलग वो बात है। अब उसके बाद जरा तमाशा देखें कि हुआ क्या, कि वहां जब उधर एक रद्द अमल आया, अब वो वहां कोई फौजें तो नहीं खड़ी हुई थी, जो भी मिलिटेंट्स थे वो कई गांव वगैरह में थे, वहां बमबारी की, कोलैटरल, खुद कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज, अपने लोगों को, औरतें बच्चे मर रहे हैं गांव में, कोलैटरल डैमेज। ये आज पूछें कि ये लोग कैसे बने जो गले काटने शुरू हो गए, ये इंसान हवान कैसे बने? ये क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीख 48 से लेके अब तक कोई वहां गले काट रहे थे, सबसे पुरअमन इलाका था। तो ये जो गले कटने शुरू हुए, और ये जो लोग को कुछ हुआ तो सही, कोई अंडरस्टैंड करे, वो लोग कोई इंसान थे वहां, वो क्या हुआ जो कि हमने इनको बना दिया जो ये बन गए हैं। अब हमने अमेरिका के कहने के ऊपर फौज भेजी, और मैं स्पीकर साहब आज आपको कहता हूं कि हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने अपने डॉलरों के पीछे अपने जमीर बेचे, हमने अपने आप को बेचा, हमने डॉलरों के पीछे ये सारा कुछ किया। और आज देखिए उसका रद्द अमल कि वो जब से वो शुरू होता रहा, वो बढ़ता गया, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी से तीसरी एजेंसी, 7 एजेंसीज के अंदर हमारी 1.5 लाख फौज को हमने जाके वहां फंसा दिया। ये किसको इसकी फायदा हुआ? क्या पाकिस्तानियों को फायदा हुआ या हमारे दुश्मनों को फायदा हुआ? हमारी तरह के लोग कहते गए, जो इसके खिलाफ बात करते थे, हमें जी प्रो तालिबान है, ये प्रो दहशतगर्द है, ये हार्ड लाइनर है, ये एक्सट्रीमिस्ट है। और ये लिबरल थे जो बमबारी के इजाजत दे रहे थे, गांव के ऊपर औरतें बच्चे मर रहे हैं, उसको वो लिबरल अपने आप को कहते थे। तो जब हमने प्रेजेंट गवर्नमेंट को हमने जब मैंडेट दिया, इसकी पीछे तारीख थी, 50,000 हमारे लोग मर चुके हैं। मैं कहता हूं तकरीबन 50,000 लोग जिनको कोई पूछता ही नहीं है, माजूर हो चुके हैं। बम धमाके के अंदर जो बच जाते हैं, जो मर जाते हैं वो तो गए, जो बच जाते हैं उनका कई दफा जरा देखे जाके, मैं जो अस्पतालों में गया हूं, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, तो उनका भी कोई 50,000 तकरीबन हमारे वो माजूर हुए। हमारे 3-4 हजार फौजी शहीद हुए, 10,000 माजूर हुए।
इस मुल्क को पिछली गवर्नमेंट ने फिगर्स दी कि $100 अरब हमारा इस जंग में इस मुल्क का जाया हुआ है। आप सारे नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, होटल खाली पड़े हैं, कोई टूरिस्ट इस मुल्क में नहीं आता। पख्तूनख्वा का हाल देख ले जाके, 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी है पख्तूनख्वा में। सारे जो भी पैसे वाले लोग हैं पेशावर के अंदर, वो सारे इस्लामाबाद में घर ले रहे हैं। बिजनेस कौन सी सबसे ज्यादा चल रही है वहां? और अगवा करके पैसे लेना। हर कोई तालिबान बन जाता है, लोगों को पकड़ता है, यानी ना किसी की जाल माल की हिफाजत है। और कोई पूछता ही नहीं है कि जो 60 लाख लोग कबायली इलाके में रहते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी शहरी, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, किधर हैं वो? अभी तक 70% मसूद कबीला बाहर बैठा हुआ है साउथ वजीरिस्तान से। तो हम ये कौम, इस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव इस नतीजे पे पहुंचे कि हम 9 साल से जंग लड़ रहे हैं, उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। अमेरिका उधर जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर अफगानिस्तान में लड़ रहा है, वो बात करने के लिए तैयार है। तो हम क्यों नहीं डायलॉग की बात करते हैं?